3 million people, and Northern Ireland has about 1.8 million people. Of the land on the island of Ireland, the Republic of Ireland that you are in, Free Ireland, makes up 83% of the land. The British or English Ireland, if you wish, makes up 17% of the land of Ireland, and small 6 counties, and is part of the United Kingdom of Britain and Northern Ireland. The Irish flag of the Republic of Ireland that you are in has 3 colours: green for national Ireland, white for peace, and orange representing the people of many of the people in Northern Ireland who follow something called the Orange tradition. And they wish to remain British, and they want to have little or nothing to do with being called Irish, at least some of them don't. Some of them are happy to be called Irish and British, and some of them just want to be called British. A man who became a King of England, who defeated James II, who was an English Catholic king. And thereafter, all the kings of England remained Protestant after that. So he is their hero, and someday we hope that Ireland will be united, but we don't know if it'll ever happen. However, we do believe in peace between us, and that's really important. Northern Ireland's had a lot of trouble in its brief history. It was only set up in 1921, and Northern Ireland. I'm all grateful for that. പൗണ്ടും ഇവരെടുക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസി. അതാണ് യൂറോ. അത് പൗണ്ടുമായിട്ട് ഒരു 15 with great help from the United States of America. They sent over a mediator, a man called George Mitchell, who had previously been a senator and was also a federal judge. He was retired. He came over and mediated. He spent what's going on in that place by way of the landscape, etc. Glen. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. So Glendalough, Glen of the Two Lakes, it's also a glen, of course, is a valley. So Glendalough has 2 lakes. It has the lower lake and the upper lake. Glendalough, the country. And I would recommend this part of County Wicklow, and some of my cousins are actually buried in Glendalough. So when you're making your way to Ireland, you there's a monastery. Okay, so welcome to the monastic settlements here at Glendalough. ഒരു പഴയ കത്തീഡ്രലായിരുന്നു മൊണാസ്ട്രി. പണ്ട് മോങ്സ് ഒക്കെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പം അതൊന്നുമില്ല, അപ്പം എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ്. കത്തീഡ്രൽ ഇവിടെയുള്ള കത്തീഡ്രലാണ്. അയർലൻഡിലെ ഇഗ്ലൈൻസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള കത്തീഡ്രലായിരുന്നു. The Celtic heritage of Ireland before Christianity arrived. The Celts had many gods, but one of their gods was ഈ റൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെൽപ്സിൻ്റെതാണ്. worship the sun. So in Christianity, and then they would have used to grind corn on it. In the Irish Gaelic language, it's called a bullon stone. But the story attached to this relates to St. Kevin. In St. Kevin's time, the legend has about him, he was a very, very gentle man in every way, and animals would come to him, birds would land on his hand. There's a great story about him. Later on in Christianity, there's a story of a man called St. Francis of Assisi, which was many hundred years later. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പർ ലേക്ക്. ഈ അപ്പർ ലേക്കും അതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു നദി, വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. ഇതൊരു ലേക്കാണ്. വളരെ സാങ്ക്ടിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പുരാതനം പവിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മോങ്സൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സന്യാസിമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. അപ്പർ ലേക്കാണത്. അപ്പർ ലേക്ക്. ഞങ്ങൾ അപ്പർ ലേക്കിലാണ്. ഇതൊരു ബിഷപ്പിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചാണത്.
ഈ ചർച്ചിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് താമസിച്ചിരുന്നു. ഈ മുകളിലുള്ള മറ്റേ എന്തായാലും പറയുക, മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ടവറ്. ആ ടവറിൽ കൂടെ പുക വന്നാൽ ബിഷപ്പ് ഉള്ളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അതിനുള്ള ഒരു 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 ഇൻഡിക്കേഷനും കൂടിയാണ്. പിന്നെ അത് റോമൻസ് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ തകർത്തു, അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണത്, യേശു ക്രിസ്തുവിനൊക്കെ മുമ്പേ ഉള്ളതാണ്. കെവിൻസ് ക്രോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു റൗണ്ട്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, എല്ലാം ഒന്നാണ്, അതായത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേർന്നതാണ്, ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഈ ആത്മാവ് ഭൂമി വിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ആ റൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്തൂപം എന്തിനായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ഈ GPS മാപ്പും റോഡും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇവിടേക്കുള്ള ഈ കത്തീഡ്രലിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഈ മോങ്കുമാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്തൂപം എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ സ്തൂപം നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ചേരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരന്ന് വഴിയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനുമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കഥ പറയുന്നത് ഇവർ. ഇപ്പോൾ ഇത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടാണ്. അന്ന് ഇതൊരു പ്രധാന ഹോളി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥലം. ഇത് ഈ ഐറിഷ് സ്റ്റൈലാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈൽ മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ, വേറെ ഒരു കളറും ഇല്ല, പക്ഷേ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയാണ്, മൊത്തമായിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറാണ്. പഴയ കാലത്തൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു സൈക്കിളാണ്, പഴയ കാലത്തെ ഒരു സൈക്കിളെന്നോ അല്ല, ഈ കുതിരയും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ, അതായത് നിലം ഉഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ ഒരു ടൈപ്പ് ട്രാക്ടറാണത്, പ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് കൃഷി കന്നുകൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാടത്തെ കന്നുകൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കുതിരയോ കാളയോ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട് കന്നുകൂട്ടും, അതാണ് സാധനം. ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് 1800-ലൊക്കെ മറ്റേ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അയർലൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, അതുമാതിരി ഒരു സാധനമാണ് ഈ കന്നുകൂട്ടാനുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തെ. ഏതാണ് കമ്പനി? സ്റ്റാർ നമ്പർ 10 വെക്സ്ഫോർഡ് എൻജിൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്. അന്നത്തെ ഒരു സാധനമാണത്, കന്നുകൂട്ടാനുള്ളതാണ്. ഉഴുകാനുള്ള സാധനം, കലപ്പ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് വെർഷൻ. ഇതിൽ മറ്റേ ഇതായിരിക്കും, മറ്റേ പശുക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടും കൈ കൊണ്ടൊക്കെ. ഇത് പക്ഷേ ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ സാധനം, ഇത് മെഷീൻ, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഗ്ലെൻ അലോക്ക് ALOUGH, അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, ഗ്ലെൻ ലോക്ക്. ഇതാ അവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്. ഇതിലേ വന്നില്ലല്ലോ, അതിലേ അല്ലേ വന്ന്.